नमस्कार धन राउत आपण को बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी इंस्टाग्राम लाइव शो रे। नमस्कार भाई। केमती अछंती आपण? ठीक ठाक भलो अछि। गोटे नुआ सीजन स्टार्ट होबाकू जाउची ऑफ सीजन रे केमती कोन प्रिपरेशन आपनकर चाली छि? बर्तमान पूरा डिसिप्लिन लाइफ पूरा माने हाँ हाँ। सकाल भोरु 5टा बेलू उठिकी रनिंग नेट्स तापर पुणी आसी घर सहित पुणी टाइम देबा पड़ुछि। ओके धन राउत आपणक विषय रे मु संक्षेप रे कहबाकू चाहिबी हमर दर्शक बंधु मानको निश्चित भाव रे ये द्वितीय थर पई धन राउत आम इंस्टाग्राम लाइव रे जोड़ी जाइछन्ती आ प्रथम थर जेतेबेले आस्तेले शायद धन राउत को पूरा ओडिसा जानि नथिला किंतु गत दुईटी सीजन जदि आमे उठेकी देखिबा खास करी कि एई सीजन को जदि उठेकी देखिबा धन राउत ओडिसा टेनिस क्रिकेट रे धमाका करचन्दी निज बैटिंग माध्यम रे समस्त हृदय रे राज करुथिबा बैट्समैन इमेज 11 रो जणे नुआ सुपरस्टार आम सामने रे आज आम धन राउत को आम गहन रे पाइचे मोर भी बहुत माने मु वेट करथेली कि धन राउत केबे आसीबे धन राउत को सहित आमे केमती कथावार्ता हबा। तो प्रथम क्वेश्चन धन राउत आपनक सामने रे केबे ठारू ये क्रिकेट रो पागलामी मुंड ऊपर को आसिला केबे ठारू आपण क्रिकेट खेलिबा स्टार्ट करथले ठीक आपण स्टार्टिंग फेज विषय रे हमकु जणैबे किंतु ता पूर्व आपण कोठु बिलोंग्स करंती आपण घर कोठी आपण आइडेंटिफाई टिके कहबे? मो घर प्रॉपर हला गां ना केंद्रापदा जोटे की भद्रक डिस्ट्रिक्ट रु 17 किलोमीटर दूर आम ब्लॉक बंत निर्वाचन मंडली भंडारी पोखरी। को जाय आपण पाठ पढचंती? ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करचंती। तो ये क्रिकेट को एते भल पाइबा क्रिकेट प्रति एते आग्रह हबा टेनिस क्रिकेट को कोन पई बाछिले आ केबेठरू ये स्टार्ट हेतला ये सफर केबेठरू स्टार्ट हेतला? सफर तो प्रथम क्रिकेट खेली आपने बैट जेबे धरथिले 2014 सेते बेले अष्टम श्रेणी शायद मोर होइतला अष्टम श्रेणी फास्ट क्रिकेट विषय रे जानिली माने बैट धइली तो ता पूर्व थर माने ता किछि दिन पूर्वरो क्रिकेट विषय रे पूरा जीरो नॉलेज किंतु पडिया को डेली जाउथली खेल देखुथली इंटरेस्टिंग लागे से खेलडा सेत पई खेलिया उटे इच्छा हला तो खेल पछर भी ओटा स्टोरी अछि तो स्टोरी कहबे स्टोरी तो हमें सुनिया को आज आपन को डाकी जो हम शो को तो निश्चित भाव रे जदी किछि इंटरेस्टिंग स्टोरी रही छि किछि कहानी रही छि प्लीज ताको हम दर्शक बंधु को सामने रखिबे प्लीज। सेटा या पूर्व थर आपन सहित जदि लाइव फर्स्ट टाइम भी जब जाइथिली सेबे भी कहिथिली सेम कथा ही कहूची बापा देखुथिले टीवी रे वर्ल्ड कप मु आसिकी रिमोट रे चेंज कर दिथली चैनल कार्टून चैनल तो बापा सडन उठी आइले माने खेलडा बोधे माने बराबर स्टेज रे थिला माने क्रुशियल स्टेज थिला बापा सडन उठी आसिकी मते चापुडे पकेले मु पुणी दौड़ी जाई पुणी चेंज कर देली सेम चैनल लगे देली खेल चैनल तापर मते एग्रो किछि से टाइम रे बुझी आसनथला किंतु बुझा न बुझे माडो खाइ कि ना बसी चुपचाप खेल देखिली तापरे खेल सइला परे बापा को पचारली एटा खेलटा माने रूल विषय रे पचारली बापा को खेल सइला परे मु एई खेलटा भी पडिया रे खेलुचंती मु देखिची सेम टाइप रो खेल किंतु पिंधु नांती किछि जो गार्ड माने पैड थाई ए सब यूज नाही किंतु गां रे खेलुचंती खेलटा ता परठू जाईची मु पडिया को जाईची खेलांतीनी किंतु बसी खेल देखि आसे चारटालटा टाइम पास होए सेठी मोर पडिया रे। ओके तो एमती किछि स्टार्ट हेतला आपन क्रिकेट कैरियर पुणी क्रिकेट को आपण भल पाइबा को लागिले क्रिकेट प्रति आग्रहता आपनकर बढ़िबार लागिला किंतु एई समय रे जेतेबेले आपण क्रिकेट स्टार्ट करथले क्रिकेट को बुझीबा को लागुथले सेतेबेले आपनका मार्गदर्शक किए थिले कि आपन को प्रेरणा दउथले कि नाइ धन राउत जने भल क्रिकेटर हेई परिबो आपन पछरु पुश किए करथले? फास्ट टाइम देखो सेते बेले जेतला फास्ट गोटे पिला क्रिकेट खेलिबो का बापा मां चाहंतिनी कि मो पिला क्रिकेट रे करियर करू गोटे मिडिल क्लास फैमिली केबे भी चाहिबोनी कि माने मु किछि माने 20 वर्ष तळर कथा कहूची को फैमिली रो को गार्डियन भी चाहिबेनी कि मो पिला क्रिकेट खेली कि से लेवल पहुंचबो ये से ए सब किछि केबे चाहिबोनी सब चाहिबो ना पुओ पाठ पढू डॉक्टर हो इंजीनियर हो
ଏଇ ସବୁ ହବା ପାଇଁ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା ସେ ସବୁ। ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲି ଯେବେ ତ ମାନେ 4 ଦିନ ବୋଧେ ବସିଲି ମାନେ ପଡିଆରେ ଖେଳେ ନାହିଁ କିଛି। ତାପରେ ମତେ ଭାଗ କଲେ, ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳେନି, ବୋଲିଂ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାନ ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଟା ସବୁଦିନ। ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାନ ହିଁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରେ। ଆଉ ମାନେ ଅନସଟନ ମାନେ ଗୋଟେ ଖେଳର ସଡନ ୱିକେଟ ଗଲା, ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମାନେ ମୋ ଭାଗ ପଡିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପିଟି ଦେଲି। ମାନେ ଗଲି, ବଲ୍ ଟା ବଡ ପଟାଟେ ଅଛି ନା, ବ୍ୟାଟ୍ ଟା ବଡଟେ, ସେତେବେଳେ ସିଧା ବଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଏସବୁ ନଥିଲା ନା, ଟର୍ନ ଫର୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗାଁ ପିଲା, ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ, ମୁଁ ଘୁରେଇ ଦେଲି। ଖେଳ ସର୍ଟ ଫଟ କିଛି ତ ଶିଖିନି, ଖାଲି ଘୁରେଇ ଦେଲି, ବ୍ୟାଟ ବାଜି ଛକା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଛକା ବି ମାରି ଦେଇଥିଲି। ତ ଯେବେ ଛକା ମାରିଥିଲି, କହିଲେ ଇଏ ଛକା ମାରୁଛି, ମୋ ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଟା, ସେ ମାରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମତେ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଦିଆହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲି, ମାନେ ଅଫ ସାଇଡ ରେ ଖେଳିବା ଶିଖିନଥିଲି ବି। ମତେ ଆମ ଟିମ ର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲି, ସେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟ ରେ ଖେଳ ହଉଥିଲା। 20 ଓଭର, ମିନିମମ୍ ଟା 15 ଓଭର ଖେଳ ହଉଥିଲା। 15 ଲମ୍ବା ଓଭର ଖେଳ ହଉଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମତେ ଜଣେ ରବି ଭାଇ ଥିଲେ, ରବି ଭାଇ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ର କଥା କହୁଛି। ରବି ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ପିଲା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ କମ ହେବେ ପଡିଆରେ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ ଖେଳ ହୁଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ ଖେଳ ହବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ ବେଳେ ଆଉ କଟ ସବୁବେଳେ ତ ଏଠି କଣ ଫୁଲ ସଟ ର ଏମିତି ମାରିଦେଲେ ଲେଗ କୁ ଛକା ଆରାମରେ ଜଣେ ମାରିହବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ଅଫ୍ ର ତତେ ବଲ ପକେଇଲେ ତ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଅଫ୍ ରେ ହିଁ ତତେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବସିକି, ଆମ ରବି ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ରବି ଭାଇ ସେ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ସିନିୟର, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖେ, ସେ କଟ ମାରନ୍ତି, କଭର ଡ୍ରାଇଭ ମାରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ସର୍ଟ ର ନାଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ସର୍ଟ ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ସରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ବସିକି ସବୁ ଖଟି ହୁଏ ଗାଁରେ। ଆଗରୁ କଣ, ଏବେ ସବୁ ପଳଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଗାଁରେ ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ଖେଳ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖଟି ହଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଡିଆ ସାଇଡ ରେ, ଷ୍ଟେଜ ଥାଉ କି ଯାହା ଥାଉ, ତ ସେଇଠି ବସିକି ଖଟି ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରବି ଭାଇ ପଚାରେ, ରବି ଭାଇ ଏ ବଲ୍ ଟା କେମିତି ସେଟିକି ମାରି ଦଉଛୁ, ପଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ, ପଏଣ୍ଟ ବି ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଡକୁ ପିଟି ଦଉଛୁ, ସେ ବଲ୍ ଟା ପଳଉଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପିଟି ପାରୁନି, କେମିତି ବ୍ୟାଟ ଟା ଚଲେଇଲେ ସେଇପଟକୁ ଯିବ। ତାର ସହିତ ବସିକି ମୁଁ ଟିକେ କନସଲ୍ଟ କରେ କ୍ରିକେଟ ବିଷୟରେ। ସିଏ ବି ମତେ ବ୍ୟାଟ କହିଲା ଭଳିଆ ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ ର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲି। ହଷ୍ଟେଲରୁ ଫେରିଥାଏ ଘରକୁ, ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଲୋକାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲୁ। ସଡନ ଆମ ପିଲା ଜଣେ ରହିକି ପଢୁଥିଲା କଟକରେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ସେ ପିକଚର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସବୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରପର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଆମ ନିଜ ଷ୍ଟେସନ, ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟେସନ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଚଢିବୁ, ଓହ୍ଲେଇବୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ଆମର ସେ ଯୋଉ ପାହାଡ ମଝିର ସେ ଷ୍ଟେସନ ଟା, ସେଇଠି ଓହ୍ଲଉ। ଆପଣ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାଖାପାଖି। ଓହ୍ଲେଇକି ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଗାଡି ନଥାଏ। କୋଉ ଟ୍ରକ୍ ହଉ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବୁ, ଯେମିତି 11 ଜଣ ଚଢି ପାରିବୁ। ଟ୍ରକ୍ ଡଲାରେ ବସିକି ଯାଉ ପଡିଆ ପାଖକୁ। ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଁ ଛୁଆର। ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ନୁହଁ, ସିଏ ଆମ ଗାଁ ର କୋଉ ପିଲା ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା ସମ୍ପର୍କ, ବୁଝିଲେ କି, ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା। ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଟିମ ପଟୁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଟିମ ର ମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ଡାକିଥିବେ ତା ଉପରେ ଆମର ପୁରା ଭରସା, ମାନେ 100 ର ଯେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବେ ଥିବ। ନିହାତି ରନ୍ କରିବ। ତ ସେଇଠୁ କଣ ହେଇଛି, ଗଡମଧୁପୁର କରେକ୍ଟ, ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ତ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ବି ଆସିକି ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରୁ ଭୋରୁ, ମାନେ 6:40 ରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଅଛି DMU, ସେଇ ଗାଡିରେ କେବଳ ଯାଇକି ସେଠି ଓହ୍ଲେଇବୁ। 6:40 ପୂର୍ବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଏ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଟିମ ର ଲିଡିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ସେମିଫାଇନାଲ ଜିତିଗଲୁ। ମାନେ ସେ 2ଟାଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିକ୍ ଟାଇମ, ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ପିକ୍ ଟାଇମ। ସେ ଭଲ ବଲ ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଭଲ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ ସହିତ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବୁଝାଇ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ରେ ଜିତୁଥିଲୁ। ମାନେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଟା ହିଁ ଆମକୁ ପିଟିକି ଜିତେଇଦବ। ମାନେ ରାଜୁ ଭାଇ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ ଅପ୍ ଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏ। ବାହାର ପିଲା ଆଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବି ବହୁତ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମର 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଶିଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ରାଜୁ ଭାଇ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଏ, ସିଏ ବି ଜଣେ ମାନେ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ଭଳିଆ କାପାସିଟି ତାର ଅଛି। ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ ଜିତେ।
ସେ କଣ ହେଇଛି ଆମ ଯୋଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର ସେ ଯୋଉ ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ପଚାରିଲା ଅର୍ଗାନାଇଜର କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଟିମ୍ ଅଛି, ସିଏ କଣ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟେକିକି କହିଦେଲେ, କହିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ସେ ଟିମ୍ ଟା ଆସୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛି ସିଏ ପୁରା ହେଭି ଏଗନେଷ୍ଟ ଟିମ୍ ପୁରା ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ମଝା ମଝିରେ ଖେଳୁଥିଲି, ପୁରା ମାନେ ଫିନିସିଂ ରୋଲ ରେ ଖେଳୁଥିଲି ଟିମ୍ ରେ। ସେଇଦିନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ କୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମୋର ରନ୍ ଟା ନିହାତି ଦରକାର ଜିତିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ କିଛି କ୍ରିକେଟ ର ସିଚୁଏସନ ବୁଝିଲିନି, ଘୁରେଇ ଦେଲି ଆଉଟ୍ ହେଇକି ପଳେଇଆଇଲି। ସୁଶାନ୍ତ ହିଁ ମତେ ଗାଳି କରିଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପୁଣି କାନ୍ଦିଥିଲି ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, କାନ୍ଦିଥିଲି। ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ମତେ ମାନେ ସେତେବେଳରୁ ମାନେ ସେବେଠୁ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ, ସିଏ ବି ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଅଫସାଇଡ୍ ରେ ଖେଳ, ସିଏ ବି ମତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ରବ ଭାଇ, ଆପଣ ମୁଁ କହିଲେ ଯୋଉ ଖେଳ ଶିଖିଛି କା ବୁକରୁ, ସେମାନେ ସବୁ ମତେ ଖେଳ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମୋର କିଛିଟା ସିନିୟର ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ବି ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ହେଲେ ଡାକନ୍ତି ସେ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ବି ସେ ମତେ ବହୁତ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଖେଳ ଏଇ ସବୁ କଲେ ଠିକ ହବ। ଓକେ, ସେଠୁ ଇମେଜ୍ 11 ର ସଫର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କି 2011-12 ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଓଡିଶା କମ୍ପିଟେଟିଭ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ ଟିମ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ 11 ତରଫରୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ କୋଉଠି ଖେଳିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଅନୁଭବ କେମିତି ଥିଲା? ଧନ ରାଉତ ସେ ସମୟକୁ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବେ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ? ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇମେଜ୍ 11 ହେଲା ଖେଳିଥିଲି ବିରଜାମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏନି ସେଇଠି। ପୁଣି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଥିଲା ଇମେଜ୍ ଭର୍ସେସ କମାଣ୍ଡୋ। ହେଲା ହାଇ ତ ପ୍ରେସର ମ୍ୟାଚ୍। ପୁରା ହାଇ ପ୍ରେସର ମ୍ୟାଚ୍। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଦେଖିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ରେସର ଆମର ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ଦେଖିକି। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଟାଇମ୍ ରେ ଆମେ ପୁରା ପରମାନେଣ୍ଟ ପିଲା ନଥିଲୁ, ଆମେ କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ 2 ଜଣ। ଆମ ପଛରେ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲା ନିଲୁ, ଯୋଉ ସରୋଜ ଦାସ। ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଏମିତି ବୁଲିକି ଖେଳୁ ଏଇ ଲୋକାଲରେ। ହେଲା ତ ରାଜୁ ଭାଇ କାଲା ମେଣ୍ଡିସ୍ ସହିତ ମୁଁ ଥିଲି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହୁ, ରାତିରେ 3 ଜଣ ଆଗେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ ରାଜୁ ଭାଇ ସଡନ ଆସିକି ଆମକୁ ନେଇଗଲେ, କାଲାକୁ ଆଉ ମତେ ନେଇଗଲେ ଆକାଶ ଭାଇ, ମେଣ୍ଡିସ୍ ଭାଇ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରକ ପିଲା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କାଲା ସ୍ଲିପ ରେ ଥାଏ, ମୁଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ ରେ ଥିଲି। କାଳି ଭାଇର କ୍ୟାଚ୍, ଚୁଇଁ କାଳି ଭାଇର କ୍ୟାଚ୍ ଉଠିଛି ସ୍ଲିପ ର, କାଲା ଛାଡି ଦେଇଛି ଯଦି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟର ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୌଡିକି ଯାଇକି କାଲାକୁ କହୁଛି କଣ କଲି କ୍ୟାଚ୍ ଟା ଛାଡିଦେଲୁ ଇଏ ସିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଓଲଟା ଗରମ ହେଲି, ତୁ ଯା ସେ ଲଙ୍ଗଲ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି। ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଲା, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡିଥିଲା ପଳେଇଲା। ତାର ଜଷ୍ଟ 1-2 ଓଭର ପରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାଚ୍ ଉଠିଲା, ସ୍ପଟ ରେ ଥିଲି ମୁଁ ବି ସେ ଯାଇ କ୍ୟାଚ୍ ଟା ଅଟକେଇଥିଲା, ମାନେ କିଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଚ୍ ଟା ଏମିତି ଧଇଲି ଏପଟ ପଡି 4 ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ପୁରା ସେମ୍ ମତେ ସେବେଠୁ ମାନେ ଯୋଉ ଡର ରହିଲାନି କି ଲୋକ ଏତେ ମାନେ ହାଇ ପ୍ରେସର, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଟକରା ଟକରି ଖେଳର ସେ ପ୍ରେସର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯିଏ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଖେଳିଲେ ସେ ପ୍ରେସର ଟା ନିହାତି ରହିବ। ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ କରିଛି କି ସେ ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ରେସର ରହିବ ପବ୍ଲିକ ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ର। ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା କିଏ ଥିଲା, କମାଣ୍ଡୋ ନା ଇମେଜ୍? ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ବିରଜାମ ରେ ଆମେ ଜିତିଥିଲୁ, ଇମରାନ ଭାଇ ପିଟି ଦେଇଥିଲା। ଇମରାନ ଭାଇ ସୋନାଇ ଫନାଇଙ୍କୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲା। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ବଢିଆ ଭୟଙ୍କର ଚେଜ କରିଥିଲା, ଆମ ଇମେଜ୍ ଜିତିଥିଲା ସେ ମ୍ୟାଚ୍। ଆମେ ସେଠି ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିଲୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପରଫରମାନ୍ସ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କଣ କେମିତି ଥିଲା? ନା ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳିଥିଲା କି ମିଳି ନଥିଲା? ମିଳିଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ସେମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଥିଲା ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ୱିକେଟ ନେଲେ 3000 ନା କଣ ସମଥିଙ୍ଗ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମିଳିଥିଲା, ପାଟସାଣୀ ହିଁ ବଲ୍ ପକଉଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ରେ ମତେ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ ପଛପଟୁ, ମାନେ ଗାଣ୍ଡି ପଟରୁ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍। ଦେନ୍ ବିରଜାମ ରେ ଆପଣ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ, ଆଉ ଇମେଜ୍ 11 ଏଇ ସିଜନ ଇମେଜ୍ 11 ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ପରଫରମାନ୍ସ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି
किछिटा मैच जदि उठेकी देखिबा मते आज भी मन अछि बरगढ़ रे बाबाजी बुढ़ा कप रे आपण बहुत सुंदर बैटिंग करथिले गोटे क्विक हाफ सेंचुरी लगेइथिले छक्का लगेइबा होउची आपणकर गोटे माने खुबिया गोटे खास जिनस जदि आमे कहबा आपण आसिकी हाई स्ट्राइक रेट सहित बड़ बड़ छक्का लगेई पारंती को बोलर एग्नेस्ट रे भी तो एटा गोटे पावर हिट रो जो गुण आपन भीतर रही आपन को खास बनै थाए जो आपन को इमेज 11 सबुदिन पे ऊपर भी खेली किछिटा मैच आमे देखिचे कि आपन को ऊपर प्रमोट करा जायछि कि जेहेतु शॉर्ट फॉर्मेट बॉल कम रहुची देन आपण ऊपर आसीबा द्वारा जेहेतु इमरान खान ये सीजन नथिले तो तांको कामटा को आपण बहुत भलो भाबरे लिभेइथिले इमेज 11 पई जो टाइप रे इमेज 11 रो परफॉर्मेंस रहिला एई सीजन रे आज ए प्लेयर आपण केते हैप्पी अछंती टीम जेतिकी भी करिछि भलो करिछि ना एवरेज करिछि ना खराब करिछि आपन कोन लागुछि ଯେତିକି ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛୁ ଆମ ପାଖର ଚାନ୍ସ ଥିଲା ଆମେ 1 ନମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ତ 1 ନମ୍ବର ଯୋଉ ନିଶାଟା ସେଟା ଆମେ ହାସିଲ କରିପାରି ନାଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆ ଯାଇକି ଖେଳିକି ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଖୁସି ଅଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି 10-13 ମାନେ 23ଟା ଫାଇନାଲ ଆମେ ଖେଳିଛୁ ତ ନୂଆ ଛୁଆ ସବୁ ନୂଆ ଲାଡେନ ଭାଇ ନାହିଁ ଇମରାନ ଭାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଟିକୋଇର କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ବି କିଛି ଦିନ ଡାଉନ ରେ ରହିଲା ଆଉ ସେ ସବୁ ବାଦ ବି ବେଟର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛୁ ଯେତିକି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଇମେଜ ଭଲ ଖେଳିଛୁ ଏଇ ସିଜନ ରେ ଯେତେ ଆପଣ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଚାମ୍ପିୟନशिप को आपण मने पकेबे जोटिक आपण ପାଇଁ स्पेशल ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ସେଟା କୋ टूर्नामेंट रो को ट्रॉफी जोटिक आपण को अधिक सुकून देइतला ସେଇ ବୁଢା ରାଜା କପ୍ ଯୋଉଠି ସିରିଜ ହେଇଥିଲି ସେଟା କେବେ ତ ଭୁଲି ପାରିବିନି ଲାଇଫ ର ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ସିରିଜ ଫାଷ୍ଟ ସାଇକେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଘରେ ଅଛି ତ ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମେମୋରେବଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲା ମାନେ ଯେତିକି ଦିନ କ୍ୟାରିୟର ତ ଉପର ବାଲା ଜାଣିଛି ତ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ସେ ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ ମେମୋରେବଲ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ସିରିଜ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ବୋଲିଂ ମାନେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ କରୁନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ହବା କଷ୍ଟ ତାପରେ ସେଦିନ ବି ଲିଷ୍ଟ ରେ ହିଁ ମୁଁ ନଥିଲି ସିରିଜ ଲିଷ୍ଟ ରେ ଥିଲେ ସୋହେଲ ଆଉ ସରୋଜ ନିଲୁ ଅଲଗା ପିଲା ଥିଲେ ସଡନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିକି ସଡନ ହେଲେନି ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ରନ୍ ବନେଇକି ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ହେଇଥିଲେ ଆଉ जो इनिंग्स आपण खेलितले ଆଉ जो क्विकली आपण हाफ सेंचुरी लगेले मते लागिला कि नाही धन राउत आस्ते आस्ते तांको पिक फॉर्म को आछचंती आ मजा लागे धन राउत आपण जेतेबेले बैटिंग करथांती किंतु इमेज 11 टीम विषय हमु डिए कहबे जो टाइप रो कोर आपणकर रही थाए आमे देखले बहुत सारा नुवा प्लेयर एथरा को योगदान देले सरोज दास को विषय आपण जेमति कहले अजित दळाई हुंतु आरएन पंडा गोटे नुआ कोर पूरा पूरी थिला हीरालाल मेंडिस टीम रो दायित्व नउथिले हिमांशु शेखर जतिक भी खेलीचंती रेड बॉल फॉर्मेट बहुत सुंदर खेलीचंती टीपू सुल्तान पछरे आसिले किंतु मो जानि बारे बहुत भलो टीपू सुल्तान भी करचंती इमरान खान को अनुपस्थिति रे तो आपन को ओनर विषय रे आपन को सीनियर प्लेयर विषय रे खास करी कि मु तो स्टार्ट करिबी हीरालाल मेंडिस केमती कोन कथावार्ता हुंती तांको सहित प्रेशर सिचुएशन रे केमती आपन को से मोटिवेट करंती आ इमेज 11 आपन को केमती कोन फ्रीडम देइची देखंतु इमेज 11 माने आमे जति लोक जति भल पाइबा दउजंती से ता पछरी भी रीजन अछि कारण से इमेज 11 टीम रो माने पाखा पाखी 20 वर्ष रो टीम से माने बहुत पुराना टीम से माने मु जो छोटो थिली सेते बेले कथा कहूची सेते बेलु इमेज 11 एबे टिके कहबे हेलो कहबे हेलो हां हां सुबिला टिके रुंदु मु खाली ईयरफोन टा कनेक्ट करनी है आज्ञा ओके राउत एबे मो वॉइस आछी आपन को पाखु को आज्ञा हां मोर जो क्वेश्चन थिला केमती कोन
इमेज 11 ऊपर ही क्वेश्चन थिला और हिरालाल मेंडिस को ऊपर क्वेश्चन थिला तार आंसर देबे प्लीज। ମୁଁ କହିଲିନି ଇମେଜ 11 କୁ ଲୋକ ମାନେ ଆଖି ବୁଝିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ହାରିଲେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜିତିଲେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପଛର ରିଜନ ହେଲା ପଛ 20 ବର୍ଷ, ପଛ 20 ବର୍ଷରେ ହିଁ ସେ ଏମିତି ନାଁ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଟାଇପ ର କ୍ରିକେଟ ସେ ଖେଳିଛି ପୂର୍ବରୁ। ଅଲ ଓଡିଶା ତ ହେଲା ଆମର କେତେ ଦିନ ହେଇଛି, ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ହବ ଅଲ ଓଡିଶା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳର କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଇମେଜ 11 ଏଇ ପାଖାପାଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ, ମୁଁ ବି ଆମ ଗାଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ଇମେଜ 11 ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଗାଡି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଇନଥିଲା। ତ ଇଏ ହଉଛି 20 ବର୍ଷର ମେହନତର ଫଳ ଇମେଜ 11। ଆଉ ବାକି ସେ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ କହିବି ଆକାଶ ଭାଇ ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ। ମେଣ୍ଡି ସହିତ ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଖେଳୁଥିଲେ, ମାନେ ପୁରୁଣା କଥା କହୁଛି। ସେ ସବୁର ଶ୍ରେୟ, ସେ ସବୁ ମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ଲେୟର, ସେମାନେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି ଘର କରିଛନ୍ତି ଇମେଜ 11 ପାଇଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଇମେଜ 11 କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୋକ ସେତେବେଳୁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଇମେଜ 11 କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଏବେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଇମେଜ 11 କୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ ହଉ ଅଫଲାଇନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ। ଓକେ, ଲୋକ ଏଟା ବି କହୁଛନ୍ତି କି ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର, ଇମରାନ ଖାନ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର, ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର ଯେହେତୁ ଇମେଜ 11 ଟିମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଇମେଜ 11 କୁ ଲୋକ ଅଧିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଫ୍ୟାନ ବେସ୍ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛୁଆ ଦୌଡିକି ଯାଆନ୍ତି, ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇ ସିଜନ ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲାଡେନ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି, ସେ ଟିମ ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇମରାନ ଖାନ ଅଲରେଡି ଦୁବାଇ ରେ ଥିଲେ, ସେଠି ପୁଣି ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କ ରୋଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା, ଟିମ କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା, 11ଟି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜୋଶ ଭରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଓନର ସହିତ ବି ଆଟାଚ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ତ ଏଇ ସିଜନ ର ପ୍ଲାନିଂ ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ, କୋଉ ଟାଇପ ର ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଟାଇପ ର ଟିମ ର ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ମିଟିଂ ରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ, କେମିତି ଆପଣ ମୋଟିଭେଟ ହୁଅନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ ଡେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ଆପଣ? ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ ଯାଇକି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟିମରେ ମୁଁ ନଥିଲି। ତ ତା ପୂର୍ବର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କାରଣ ଟିମ ସହିତ ଯେହେତୁ ଜଡିତ ନଥିଲି, ମିଟିଂ ମୁଁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲି, ତାପରେ ଯୋଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲେ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି 6-7ଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇମେଜ ହାରି ସାରିଛି। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ ପାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଇମେଜ ଗ୍ରୁପ ରେ ଥିଲି, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଆକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲି, ଆପଣ ଯୋଉଟା କଭର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ ହବ ବୋଲି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଆକାଶ ଭାଇ ହେଲା ମୋ ଘର ପାଖର। ତ ମୁଁ ଆକାଶ ଭାଇ କି ପର୍ସନାଲ କଲ କଲି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗର, ଆକାଶ ଭାଇର ମୋର ସାଙ୍ଗର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ, ଯୋଉଠି ବି କରୁଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ଗ୍ରୁପ ରେ କି ହବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ ହବ କୋଉଠି ନା, ଆମ ଘର ପାଖରୁ ବି ଯେତିକି ବାଟ ଆକାଶ ଭାଇର ଘର, ସେତିକି ବାଟ ଅଜୟ ରାଉତର ଘର ଆମ ଘରଠୁ। ଫାଇନାଲ ହେଲା କି ହବ ଅଜୟ ରାଉତର ପଡିଆରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାହବ। ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଆମେ ତ ବାଇକ ରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆକାଶ ଭାଇର ମୋର, କିନ୍ତୁ ସେ ସୋହେଲ କଥା କହୁଛି, ତା ଘର ରହିଲାଣି ଟାଉନ। ସୋହେଲ ଆଉ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ରଖିକି ଭୋର 6ଟା ବେଳୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ ପଡିଆର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେସନ ଆମର ହଉଥିଲା। ମୁଁ ତ ମାନେ ଯେତିକି ବି ଇମେଜ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି, କେବଳ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ। ଆମର ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର ନ ରହିଲେ, ଘରର ମୁରବି ନ ରହିଲେ ଘର ଯେମିତି ଚାଲିବନି, ତ ଟିମ ବି ସେମ, ପୁରା ଟିମ ଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ। ତ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟର ପଡିଆରେ ନ ରହିଲେ ଟିମ ବି ଆଗକୁ ବଢିବନି। ନୋ ଡାଉଟ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମେଣ୍ଡିସ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିମରେ ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଆମେ ଏକ ୟଙ୍ଗ ପିଲା, ଆମେ ଯୋଉଠୁ ବଲ ରନ୍ ସେମ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ହାରିଯିବୁ। ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଦଉଛୁ କି
ଏମାନେ 10 ରନ୍ ରହିଲା ବେଳକୁ ବି ମାନେ ହୁଁ। ବୁଝି ତ ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ କହିଲି 10 ରନ୍ ଏଭରେଜ ରହିଲା ବେଳକୁ ବି ମନ ଭିତରେ ରହୁଛି କି ଆମେ ହାରିଯିବା କି, ଆଉ ବଲ୍ ହୁଁ ରନ୍ ହୁଁ ସମାନ ହେଲା ଯୋଉଠି ଆମେ ହାରି ଯାଉ ମାନେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆଶା ହାରିବାର ଯୋଉ ଇଏଟା ଆସେ କି ଆମେ ହାରିଯିବୁ ଫାଇନାଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ ର ସବୁଠୁ ବଡ ରୋଲ କି ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ନ ପଡିବା ଯାଏଁ କ୍ରିକେଟ ର ଫାଇନାଲ ହେଇନି କିଏ ୱିନର କିଏ ରନର। ହୁଁ। ସିଏ ଯୋଉ ଜୋସ୍ ଟା ଦେଇଥାଏ ପଡିଆରେ, ମୁଁ ଏତେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲିଣି ମାନେ ମୁଁ ଅଲ ଓଡିଶା ସିନା ଏଇ ବର୍ଷ ଖେଳିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ 3-4 ବର୍ଷ ଖେଳିଛି ଲୋକାଲରେ, ସେଭଳିଆ ପ୍ଲେୟର ଦେଖିନି। ଆଉ ତା ଭଳିଆ ପ୍ଲେୟର ଜଣେ ଜଣେ ଟିମରେ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ କି ଖାସ କରିକି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୋସ୍ ଦବ କି, କାରଣ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ହିଁ କିଛି କରିପାରିବେ। ହୁଁ। ତ ସେଇ ୟଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯୋଉ ୟୁନିଟ ଟା କ୍ରିଏଟ କରାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଡିସାଇ କି ଆମେ ହାରି ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ବଲ୍ ଟା ନ ପଡିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ରାଇଟ୍। ଆମେ ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟା ହୁଏ, ସେଇ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେ ସେମ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହୁଏ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲ ପଡି ଲାଷ୍ଟ ବଲ ପଡିନି ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିନି। ଓକେ, ତ ହିରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜଣେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଟିମ ରେ ସିନିୟର ଭାବରେ ଅଜୟ ରାଉତ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର ବି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଟିମ ର ସନ୍ତୁଳନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ର କଣ ତାକତ ଆଉ କଣ କମଜୋରି ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଫିଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ବି ଲଗାନ୍ତି। ଓଭରାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ର କାମ ଅଜୟ ରାଉତ ୱିକେଟ ପଛରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଜୟ ରାଉତ କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କ୍ରିକେଟ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଇ ସିଜନ ରେ ଅଜୟ ରାଉତ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଇମେଜ 11 ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ରାଉତ ଭଳି ଜଣେ ଜୁନିୟର ପ୍ଲେୟାର କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ କଥା କହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରି କଥା, ତ ମୁଁ ଅଜୟ ରାଉତ କମ ଡାକେ, କଣ୍ଟ୍ରି ଅଧିକା ଡାକେ। ତ ହଁ ହଁ ସିଏ ସିଏ ଏଇ ସିଜିନ ଆପଣ ବିଶ୍ବାସ କରିବେନି, ମାନେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଦର ବଲ ରେ ତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲା, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲେଦର ବଲ ରୁ ପର୍ସନାଲ ବିଜିନ ପାଇଁ ପଳେଇଆଇଲା ଟେନିସ କୁ। ତ ଆସିକି ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ବିଶ୍ବାସ କରିବେନି, ସେ ତା ଏଜ ହେଲା ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଛି, ହୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଜଣେ। ତା ଏଜ ହୁଁ ଅନୁସାରେ ସେ ଭୋରୁ ଉଠିକି, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଅଛି ସେଇଟା 2-3 କିଲୋମିଟର, ମାନେ ସେ ବ୍ରିଜ ଟା 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୌଡିକି ଯାଏ, 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୌଡିକି ଆସେ, ମାନେ ଭୋରୁ। ତାପରେ ହୁଁ ଆସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ। ମାନେ ଆମେ ଯାଇକି ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୌଡା ଦୌଡି ତାର ସାରିଥାଏ। ମାନେ ଯୋଉ ଫିଟନେସ ଯୋଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ସବୁ କ୍ୟାଚ ସେ ଧରୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ସେ ହଁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସବୁ ଡିଜର୍ଭ କରେ, କାରଣ ତା ମେହନତ ସେତିକି ସେ କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଇମେଜ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଲୁ ଚାନ୍ଦୁଆରେ, ହୁଁ ପୁରା ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲାଇଟ ର ସେ ଟାଇମ ର ମାନେ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ ହେଲା, ଲାଇଟ ର ପୁରା ଅଭାବ, ପୁରା କହିଲା ହୁଁ ଭଳିଆ ବଲ୍ ମୁହଁ ମୁହଁ ଦେଖାଉନଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟ ଟା। ନା ସେଇଟାରେ 1 ବଲ୍ 6 ରନ୍, ପୁଣି 2 ଥର ପିଟିଲା, ଥରେ ତ ନୁହେଁ ଦି ଥର ଦିଥର ହଁ ପିଟିକି ଆମକୁ ସେମ ସିଚୁଏସନ ରେ ଜିତେଇଲା। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟା ଆମେ ଜିତିଲୁ, କମବ୍ୟାକ କଲୁ ହିଁ କେବଳ ତା ପାଇଁ। ହୁଁ ଇମେଜ ହୁଁ 11 ହୁଁ ଯଦି ମାନେ କମବ୍ୟାକ କରିଛି, ନହେଲେ 7ଟା ଟିମ୍ ହାରିକି ଟିମ୍ ପୁରା ଶୋଇଥିଲା। ହୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଟିମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେମିତି ହେଲୁ, ଅଲ୍ଟରନେଟ ଟିମ୍ ସେଟଅପ୍ ନହେଲା ଯେହେତୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ ହଉଥିଲା ପିଲା, ସେଠି ହୁଁ ଆମକୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ କରେଇଲା ବୋଲି ଆମର ଫିକ୍ସ 11 ହେଲା। ଫିକ୍ସ 11 ହେଲା, ରାଇଟ। ଆଉ ଇମେଜ ଓକେ, 11 କୁ ଏଇ ସିଜିନ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇଛି। ଓଡିଶାର ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର 2025-26 ସିଜିନ ର ବବଲୁ ଦାସ, ଯିଏକି ଆଗରପଡାରୁ ଆସନ୍ତି, ମେଣ୍ଡିସ ସହିତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଏଇ ସିଜନ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବବଲୁ ଦାସ, ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରନ୍ ବନେଇକି ଦେବେ। ଫିନିସର ର ରୋଲ କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ମିଡିଲ ଅର୍ଡର ରେ ବି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ସର୍ଟ ଫର୍ମାଟ ରେ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଛି, ସେଠି ବି ସେ ରନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହେଇକି ଆପଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନ କୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ କି ନାଇଁ ଆମ ଟିମ ରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନ ରେ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖବର ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବବଲୁ ଦାସକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଜଣେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି କଣ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିଲା ଇମେଜ 11 ଫ୍ୟାମିଲିରେ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲୁ ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ପଡିଆ ଭିତରେ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଲଗାତାର ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆମ ସର୍ଦ୍ଦାର,
ଆମ ଜେନଜେଡ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ଆମ ବବୁଲ ଭାଇ, ଆର୍ୟନ, ସୋହେଲ ଆଉ ଆମର ଅଜିତ ଦଳେଇ, ସେ ଆମଠୁ ବହୁତ ସିନିୟର କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଆମ ଜେନଜେଡ ଗ୍ରୁପ ହେଲେ ଏଇମାନେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସର୍ଦାର ଥିଲା କି ବବୁଲ ଭାଇ। ଆମ ଗାଡିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ଆମ ଟିମ ରୁ କିଏ ହବନି 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏଇ ସିଜନ ର। ଏତ ଫାଇନାଲ ଗଲେଣି ଇଏ ଗଲେଣି, ବବୁଲ ଭାଇ ଡେଲି ପର ଡେ ରନ୍ କରୁଥିଲା, କଣ୍ଟ୍ରି ବି ରନ୍ କରୁଥିଲା। ଆମ ଟିମ ରୁ କେହି ହେବେନି ତ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ କିଏ ଜଣେ ହେଇଯାନ୍ତେ କି କିଏ ଜଣେ ହେଇଯାନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ଟେ କଲି। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପିଲା ଷ୍ଟାଟସ ଫାଟସ ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କଲି, ମୁଁ କହିନି ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନାଁରେ ଡାକେ, ତାକୁ ଚିଡାଏ ଟିକେ ଟିକେ ତ ସେଇ ନାଁରେ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ 1 ନମ୍ବର ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ସେଇଠୁ କହିଲା, ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ହେବି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ହେଇ ତ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉଦିନ ପାର୍ଟି ହବ, କହିଲା ତୁ ଆମର ଯୋଉଦିନ ଆସିବୁ ଆଗରପଡା ସେଇଦିନ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା। ଆଉ ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ଏକାଠି ସିନା ଖାଇଦେବି, ଆମର ଯୋଉ ଜେନଜେଡ ଗ୍ରୁପ ଛୁଆ କୋଉଦିନ ଖାଇବେ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହବ ଇମେଜ ର ସେଇଦିନ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ହବ, ସିଏ ଦବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ଲାସ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଆପଣ ବବଲୁ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଖାସ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ରହିଛି, କଣ କଳା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଖାସ ବନେଇଥାଏ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ରିଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ? ମତେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କି ଇନିଂସ ଟାକୁ କେମିତି ବିଲ୍ଡ କରନ୍ତି, ତା ପାଖରୁ ଶିଖିବା କଥା। ସେ ପ୍ରଥମେ, ମୁଁ ତ ଯାଇକି ଘୁରେଇ ଦିଏ, ପାୱାର ହିଟିଂ ରେ ଯାଏ, ଛକା ମାରିବାକୁ ଯାଏ, ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ରୋଟେଟ କରେ। ଆଉ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିକେଟ ସିଏ ଅଜୟ ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବବୁଲ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। କି ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାବେ କଟଟାକୁ ସିଙ୍ଗିଲ କଲେ ସ୍ନିକ୍ ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଯାକ ଖେଳିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି କି କଟରକୁ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଟେଟ କରି କେମିତି ଗୋଟେ ଇନିଂସ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଇନିଂସ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡ କରାଯାଏ, କେତେ ଲମ୍ବା ପାରି ଖେଳି ପାରିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେ ବହୁତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶିଖିଛି ଟ୍ରାଏ କରିଚାଲିଥିବି କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଶିଖିବି। ଓକେ, ଏବେ ଆସିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ବୋଲିଂ ଲାଇନ ଅଫ୍ ଉପରକୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇବେ କିନ୍ତୁ ବୋଲର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତେଇବେ। ଏଇ ସିଜନ ରେ ଯୋଉ ବୋଲିଂ ଲାଇନ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉ ଟାଇପ ର ସୋହେଲ ଖାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଜିତ ଦଳାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବୋଲର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଡଗଲେସ ତା ଭିତରେ ନା ଆପଣ ସାମିଲ କରିବେ? ହୀରାଲାଲ ମେଣ୍ଡିସ, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଧଲ, ଭଲ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ସେଟେଲ ବୋଲିଂ ଲାଇନ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଆସିଲା କି ନାଇଁ? ଜୋସ ରେ ବୋଲିଂ ହେଲା, ସରୋଜ ଦାସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରେ ଆପଣ ପାଇଲେ, ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଇଏ ବୋଲିଂ ରେ ଦମ ଖମ ଅଛି, ଆମେ ଓଡିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ରେ କୋଉ ଭି ଟିମ ର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ ଅଫ୍ କୁ ଡୋମିନେଟ କରିପାରିବୁ, ପ୍ରେସର ପକେଇ ପାରିବୁ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋହେଲ ଆମର ରହିଲା ସବୁବେଳେ ଆମର ମାନେ ଗେମ ଚେଞ୍ଜର। ସିଏ ଟିମ ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବୋଲର। ସୋହେଲ ଆମକୁ ଟିମ ଜିତେଇକି ଦବ, ସବୁ କିଛିର କେପାସିଟି ତାରି ଉପରେ। ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର, ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟରନେଟ ଚାଲିଥିଲା ଟିମ ର, ସେତେବେଳେ ଆମ ଲାଡେନ ଭାଇ ହିଁ ଅଜିତ ଭାଇ କଥା କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ କି ଅଜୁ ଭାଇ କି ଡାକ। ଅଜୁ ଭାଇ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବଡ। ଅଜୁ ଭାଇ କି ଡାକ, ଅଜୁ ଭାଇ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ସେ କହୁନଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଆମ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ କୋଉଠୁ କୁହନ୍ତୁନି, ଆମ ଅଜୟ ରାଉତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ, ସେପଟେ ଆମର ଦୂର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୋହେଲ ହଉ, ଲାଡେନ ହଉ, ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ରଘୁନାଥପୁର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ହଉଥିଲା, ସେଇଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଅଜୁ ଭାଇ, ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଆମେ ସବୁ ଖେଳିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଜୟ ଭାଇ ବି ସେ ମେହନତ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅଜୟ ଭାଇ ବି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ପଡିଆକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଲାଡେନ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ଓଭର ମାରିବାକୁ ଦିଏନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯୋଉଟା କି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଲାଡେନ ଭାଇ ଫେସ କଲା କି ନା ଏ ବୋଲର ମତେ ମାରିବାକୁ ଏତେ ଇଜିଲି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଆଉ ପୁରା ହେଭି ଫିଲ୍ଡର ଜଣେ, ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଜାଣିଥିଲୁ। ତ ସେଇଠୁ ସିଏ ଲାଡେନ ଭାଇ କହିଲେ କି ଅଜିତ ଦଳେଇକୁ ଆଣ, ସିଏ ମତେ ମାରତେ ଦଉନି, ମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକେଇ ପାରିଲା ଭଳିଆ କେପାସିଟି ତା ପାଖରେ କିଛି ଅଛି। କିଛି ତ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଛି ତ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଡଗଲେସ ଖେଳୁଥିଲା, ଯାଇକି ଅଲ ଓଡିଶା ଖେଳୁଥିଲା, ନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରୁଥିଲା ହାଲକା ବଲରେ। ରାଜୁ ଭାଇ କହିଲେ, ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ କଣ କି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ନିଜ ପଟ ପିଲା ଖେଳନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମ ପାଖାପାଖିରେ ରହିବେ, ମାନେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବେ। ତ ସେ କହିଲେ ଆମ ଡଗଲେସ ଟା ଖେଳୁଛି ହାଲକା ବଲରେ, ତାକୁ ଆମେ ରେଡ ବଲରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା। କଣ୍ଡ୍ରି ସେଇଟାକୁ କହିଥିଲେ କି ନା ହଁ ତାକୁ ଡାକ,
ସେ ପକେଇ ପାରିବ, ଅଛି ହାତରେ ତାର ସେ ଦମ ଅଛି। ସିଏ ଆଡ ହେଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ଆଡ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲା କି ନାଇଁ ଆମେ ପାରିବୁ, ଏଇ ବୋଲିଂ ଲାଇନ ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିପାରିବୁ କି ରେଜଲ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ଓକେ, ତ ये ବୋଲିଂ ଲାଇନ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସିଜନ ରହିଲା MH11 ର। ଟିମ୍ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଓନର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। କେମିତିକା ମଣିଷ, କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ, କେତେ ଫ୍ରିଡମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ କେବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଓନର ସହିତ କେମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ମୁଁ କୋଉ ବର୍ଷ କଥା ମାନେ ଯେବେ ଇମେଜରେ ଖେଳୁନଥିଲି, ମାନେ ଇମେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ହିଁ ଦେଇନଥିଲି, ସେବେ କଥା କହୁଛି। ସେବେ ସିଏ ଲୋକାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଆସନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଲୋକାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି କି ଆମ ପଟ ପିଲା କିଏ ଭଲ ଖେଳୁଛି, କିଏ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ଟିମକୁ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପଟା ସେଇ ଟାଇପ ର। ସେମାନେ ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି, ମାନେ ଆମ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରେ କାହାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ସେ ସବୁ ମାନେ ସେଇ ଲେବୁଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରଥମ, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କି ଇମେଜ11 ର ଓନର ହଉଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ରାଜୁ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ନଥିଲି। ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ଆମର ଥାଏ ଟିପୋଇ ହେରିକା ଏଗନେଷ୍ଟ, ଟିପୋଇ ମେଣ୍ଡିସା ହେରିକା ଏଗନେଷ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଲୋକାଲ ପିଲା ମିଶିକି ଗୋଟେ ଟିମ କରିଥିଲୁ, ପଇସା ନଉନା ସେ ଟିମରେ, ପଇସା ନଉନା, ଆମ ଲୋକାଲ ପିଲା ମିଶିକି ଖେଳୁ। ୱାନ ମୋର ସେ ଟିମ ର ନାଁ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଟିମରେ ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟ ପଡିଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ରଫି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ବାରିକପୁର ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଖେଳୁଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଆମର ମେଣ୍ଡିସା ଏଗନେଷ୍ଟ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏନ୍ଏସ୍କେ କାଇମା ପଟୁ ଖେଳନ୍ତି ମନୋଜ ରାଉଳ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଭଲ ଖେଳିଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ମେଣ୍ଡି ସାହି ଆସିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଉଲ୍ଟା ପ୍ରେସର ପକେଇଥିଲା କି, କିନ୍ତୁ ବବୁଲ ଦାସ ଆମ ପଟରୁ ଖେଳୁଥିଲା କି ତମର ବହୁତ ବାଉଆ ହେଲେଣି, ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଇଏ ଚରେଇମି, ଇଏ କରିମି। ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରେସର ଯୋଉଟା ସେଟା ମେଣ୍ଡି ସାହି ପକଉଥିଲା। ଆମେ ସେ ସବୁ ନ ଶୁଣିକି ଖେଳିଥିଲୁ ଭଲ। ତାଙ୍କର ପିଲାଠୁ ବି ସେତେବେଳେ ଇମେଜରେ ଖେଳୁଥିଲା। ପିଲାଠୁ ପୁରା ଘରେ ରହୁଥିଲା, ମାନେ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ମୁଁ ଆଉ ମନୋଜ ରାଉଳ ପିଟି ଦେଇଥିଲୁ ରନ ସବୁ, ଆମେ ଜିତି ଯାଇଥିଲୁ। ସେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ହିଁ ରାଜୁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି। ତ ସେଇଠି ମତେ ସେ ଡାକିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ, କହିଲେ ତ ନା ମତେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଧନ ବୋଲି। କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ମାନେ ମୋ ଘର କୋଉଠି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ। ପଚାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ରାଜୁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି, ସେ ରାଜୁ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମତେ କାଲା ମେଣ୍ଡିସ ମତେ କହିଲା ତୋର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତର କଥା ହେଲା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ନାଁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେଇଠୁ କାଲା କହିଲା କି ଶିବା ଇମେଜ ଓନର। ସେଇଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ଆଉ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ମୋର ମାନେ ଏମିତିରେ ବି ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଏଇ ଗଣିଜାଙ୍ଗ, ବୁଝିଲି। ତ ସିଏ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଯେମିତି ଛକକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମିତି ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଛକକୁ। ତାଙ୍କ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେନ ତେନ ତାଙ୍କ ମୋର ଭଲ, ମାନେ କ୍ରିକେଟ କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ବି ସେ ମୋ ସହିତ ପୁରା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଏମିତି କି ମୋ ଘର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟିମରେ ଖେଳୁନଥିଲି, ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ରାଜୁ ଭାଇ ବାଲି ଦରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ସେ ଏମିତି ରାତି 12ଟା 1ଟାରେ ବି ଆଣିକି ମୋ ଘରେ ବାଲି ପକେଇଛନ୍ତି। ତ ପୁରା ଓକେ। ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ ଟିମ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବା କଥା କଣ କୁହନ୍ତୁନି, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେମିତି ବ୍ୟାକ୍ କରାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଟିମରୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭରେ ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନର ଗୋଟେ ଟିମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର କ୍ୱାଲିଟି ଜାଣି ହବନି କିଛିଟା ଚାନ୍ସ ଦେଲେ। ସିଏ ମତେ ବାର ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭରେ ଅଛି। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଆଜି ଯାହାବି ହାସିଲ କରିଛି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର। ତ ସେ ମତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଲୋକାଲ ଖେଳିଥାନ୍ତି କ୍ରିକେଟ। ତ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଆଭାରୀ ତାଙ୍କର। ରହିବେ ନିହାତି ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭାରୀ ରହିବେ। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମୁଁ ନବାକୁ ଚାହିଁବି।
कि स्वाधीन सेठी गोटे नुआ बोलर को चांस देला इमेज 11 आ स्वाधीन सेठी कौन बोलिंग करचंदी सोहेल खान परे जदि कोनोसी बामहातीर बोलर इमेज 11 पई एते लाभदायक साबित माने सामना को ही कि आछंदी ताले से स्वाधीन सेठी रहिबे एक्यूरेसी हो इकोनॉमिकल बोलिंग करचंदी विकेट भी नैचंदी इंपोर्टेंट फेस रासी बोलिंग करचंदी आ बहुत प्रभावित करचंदी स्वाधीन सेठी आपण केमती कोन देखिचंदी स्वाधीन सेठी को आ तांको विषय रे कोन कहबा चाहिबे देखो कहूची कि जेतेबेले माने सोहेल नथिला माने तार मोर फास्ट कथा कहूची तार मोर रिलेशन केमिति गोटे आमे जले ऑल ओडिसा खेलु नथिले ताकू भी सेमिति गोटे परमानेंट टीम नथिला तार से भी गोटे अलगा टीम रो जाई कि गोटे टूर्नामेंट कवर करथुला अलगा टीम को जाई गोटे से टूर्नामेंट कवर करथुला माने परमानेंट टीम नथिला सेतेबेले तार मोर भेट होइतला जीएमसीसी ढेंकानाल टीम थिला तो मु जाइतली जीएमसीसी ढेंकानाल पटरू सी आस्तिला भी से सेम जीएमसीसी ढेंकानाल पटरू तो सही तार मोर फास्ट देखा अवश्य सब पिला माड़ा खाउतले किंतु सी सेते बेले भी भलो पकोतला आ देखो जो सोहेल माने हम इमेज रो स्ट्राइक बॉलर हला सोहेल नाही टीम रे नाही से तो रमजान मास पई टोटल क्रिकेट खेलिनी जो टीम रे नथिला सेते बेले स्वाधीन हमकू हम सही टाइम रो ही हम लगातार 14 टा जो फाइनल गोलू कंटिन्यू सेम टाइम सही टाइम रे से रमजान मास रे ही हम जाउथुलु फाइनल सब तो स्वाधीन एमिति गोटे बोलर माने जिमिति लाडेन हाइर मन भीतर जिद्दी प्रबल जिद्दी मु एटा करिवि सेही भला स्वाधीन ही पूरा जिद्दिया प्लेयर आपण देखिथिबे ए जो लास्ट टूर्नामेंट हम चैंपियन हिथिलु से जाई गोटे बाउंस रो पिटी गेला बाउंस रो पिटी गेला हमें हेटा माने मो रूम मूल टांकर उठुची भाई मु फील्ड रे थिली माने मु के विश्वास करि पाइनी माने से जो रेट रो पइला मु तो कहली किछि उठे हेगला माने आइला उठी की माने एइट एति की तार न थाए माने जो चमड़ा न थाए आ एइट कटि आइ थाए ए जो एइटा नुए कटि आइ थाए ब्लड बाहर थाए माने माने गोटे दिन 3टा 4टा बॉल पड़ी जी उठला कला मु बॉल पकेन से पण जानि जे हमर 5टा बॉलर पूरा मेजरमेंट हमरा बॉलर ना से उठिला जिद्दीर बॉल पकेला टूर्नामेंट चैंपियन करई देला ओके से सही बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर ओके आमे टीम रो सब प्लेयर को विषय रे कथा वार्ता हेले लाडेन भाई एबे लाइव रे अछंती तो मते लागे कि जदी आज इमेज को टीम को डरुनी कि इमेज डोमिनेट करिबा पई जाउची ओडिसा टेनिस क्रिकेट को तो फ्रंट रे हिमांशु शेखर धल थिबे जे कि आखिरे आखि मिसई कथा वार्ता हे परिबे जे लढिबा सिकिचंती जे केबे हारिबा सिकी नाहंती तो एमती गोटे प्लेयर जे कि फॉर्मर कैप्टेन भी रहिचंती एबे भी से कैप्टेनशिप करचंती किछटा मैच रे जेहेतु तांको इंजरी लागिला हमर धनियापड़ा टूर्नामेंट रे तांगा आखिरे बॉल बाजितला किंतु हिमांशु शेखर धल भली प्लेयर इमेज 11 पई केते इंपैक्ट पकेइची आ इमेज 11 हिमांशु शेखर को पाई के केते भाग्यवान अछि आपण ता विषय रे टिके बुझेबे लाडेन जतबले टीम रे थांती टीम रो इंटेंसिटी आ टीम रो जो जोश आ जुनून कोंती सेटा केते हाई लेवल रे थाए मो माने लाडेन विषय कोन कहबी माने लाडेन तो फास्ट क्रिकेट खेलते आस्तिला माने प्रथमे कथा कहूची पूरा पूरा पतला थिला पूरा पतला आस्तिला मंजूर टीम पुटुरा ताको मु फास्ट देखथिली से पूरा दाढ़ी बहुत बड़ रखथिला बड़ दाढ़ी रखथिला गोटे ड्यूज बॉल टीम रो जर्सी पिनथिला जेसीसी ना कोन इनतो गोटे टीम रो जर्सी मु सेतबेले जाई थाए मंजूर टीम पुटुरो माने कंड्रे रो टीम पुटुरो से भी आस्ता है कंड्रे टीम पुटुरो हम एग्नेस्ट थांती सेतबेले ठीक होनी हमर कालिया मल्लिक भाई चिंगुडी भाई इमान सीआरिया टीम सहित थाए हमर तो एमिति भी हां इमरान भाई भी हम एग्नेस्ट थाए सीआरिया पुटुरो हला तो सेतबेले माने किछि से सुनिलानी किए बॉल पकोची किए कोन करची वन मैन आर्मी जो एकाटिया पेटी की टोटल हम फाइनल नहीं गला दीटा मैच आ केही किछि करिनु एकाटिया से पकेई की पिटी की एकाटिया फाइनल गला तार मोर सेटा फास्ट इंसिडेंट माने फास्ट जो भेट होइतिला आ लाडेन हाई गोटे एमिति प्लेयर कमबैक रो अन्य ना हला लाडेन सत्य कथा किंतु हम जो टीम माने हारिबा कंडीशन थिबो
ଆପଣ ତ ବହୁତ ଓଭର ପକେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି 10 ନମ୍ବର ବୋଲର ମାନେ 10 ନମ୍ବର ଓଭର ର ପୂର୍ବର 9 ନମ୍ବର ଓଭର ଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଓଭର ଠୁ, ସେଇଭଳିଆ ଲାଡେନ ଆଇ ସବୁବେଳେ ଆମର କ୍ରୁସିଆଲ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ସେ କମବ୍ୟାକ୍ କରାଏ ଟିମ୍। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଭୁଷୁଡି ଯାଉଥିବ ହାରି ଯାଉଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଲାଡେନ ଦରକାର। ଆଉ ଇମେଜ 11 ଲାଡେନ କୁ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମେଜ 11 ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ସବୁ ସିଏ ମେଣ୍ଡି ସାହି ସେମାନେ ହିଁ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଓକେ, ଇମେଜ 11 ଆଜି ଏତେ ନା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଯଦି ନ ପଚାରିବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋର ବି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ବାସାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିବା। ବାସା ଯେତେବେଳେ ଟିମ ରେ ଥାନ୍ତି ତ ଇମେଜ ନିଜର ବାସାହାତକୁ ଜମେଇ ଥାଏ। ଆଉ ଇମରାନ ଖାନ ଏଇ ସିଜିନ ରେ ରେଡ ବଲ୍ ଫର୍ମାଟ ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମେଜ ତରଫରୁ ନଜର ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟିକ ଟିକେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା ଇମେଜ 11 ର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇମରାନ ଖାନ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା କି ଆଗାମୀ ସିଜିନ ରେ ସେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବେ ଯେତିକିଟା ଜଣା ପଡୁଛି। ତ ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି? ଇମରାନ ଖାନ କହିଲେ ଧନ ରାଉତ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ଇମରାନ ଖାନ କିଭଳି ପ୍ଲେୟାର? ଇମରାନ ଖାନ କୋଉ ଭଳି ଜୁନିୟର ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ଇମରାନ ଖାନ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ଇମରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ ଧନ ରାଉତ କହିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି ଇମରାନ ଭାଇକି ଦେଖିକି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍କୁଲ ବେଳେ କଥା କହୁଛି, ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଇମେଜ 11 ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲା, ଇମେଜ 11 ଫାଇନାଲ ବି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ଭାଇ ଆଉ ଇମରାନ ଭାଇ ସେଠି ମାରିଥିଲେ 400 ରନ୍ 20 ଓଭରରେ, ଇଏ 100 ସିଏ 100। ଇମରାନ ଭାଇ ଆମେ ବଲ ଖୁଣ୍ଟିକି ବି ଯୋଗେଇ ପାରିବୁନି, ମାନେ ଏମିତି ମାଇଲେ ସେମାନେ ଇମରାନ ଭାଇ। ତ ସେତେବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି କି ଇମରାନ ଭାଇ ଜଣେ, ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5-6 ବର୍ଷ ତଳ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉ ପ୍ଲେୟରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁଥିଲୁ, କୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲେୟରକୁ ଆମେ କାହିଁ ଚିହ୍ନିବୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ପିଲା କାହିଁ ଚିହ୍ନିବୁ? ଆମେ ଚିହ୍ନି ବିନା ଲାଇଭରେ ଯଦି କିଏ ଅଲ ଓଡିଶା ଚିହ୍ନା ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଇମରାନ ଖାନ। ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଅଲ ଓଡିଶା ସାରା ଚିହ୍ନିଥିଲେ, କି ଖେଳନ୍ତୁ ନ ଖେଳନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନାଁ ଟା ଶୁଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କି ଅଲ ଓଭର ଓଡିଶା କି ଇମରାନ ଖାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ଅଛି ଯିଏକି ହାଇ ଫାଇ ଡିମାଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଇମରାନ ଖାନ ଆଉ ଇମେଜ 11 ର ଇମରାନ ଖାନ ରହିଲେ କଣ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ? ଇମରାନ ଖାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ନାଁରେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେସର ଥିବ ଇମରାନ ଖାନର। ସେ ଅବଶ୍ୟ ଖେଳି ପିଟି ପାରନ୍ତୁ ନ ପିଟି ପାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିବ ଇମରାନ ଖାନର କି ଇମରାନ ଭାଇ ଅଛି ପିଟି ଦବ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ଗେମ୍। ଆଉ ଏବେ ତ ତା ହାତର ପେସ୍ କମିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳୁଥିଲୁ ଆମେ, ମାନେ ଇମରାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଲ ଛକା ମାରିଥିଲେ, ସେ ଆଗରପଡା ଭିତରେ କୁପାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖେଳ ହଉଥିଲା, ଇମରାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଲ ଛକା ମାରିଥିଲେ, ସେଟା ନୋ ବଲ ଥିଲା। ହିଟ୍ ବଲ ଟା ଭାଇ ସେ ବଲ ପକେଇଥିଲେ ଇମରାନ ଭାଇ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ଲକ ମାନେ ସ୍ପିଡ ବଲ ଟା ବ୍ଲକ ପଡିଥିଲା, ତା ନଖରୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। ମୁଁ ମାନେ ସେଟା ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖିର, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛି 2-3 ଟିମ୍ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆପଣ କଭର କରୁଥିବେ ହେମନ୍ତ ୱାରିୟର, ହେମନ୍ତ ୱାରିୟର ଯାଜପୁର ରୋଡ। ତ ସେଇ ଟିମ୍ ପଟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଲ ଓଡିଶା ଖେଳିବାକୁ ଗଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଟୁଆଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଥିଲେ ଏଇଠି ସରିପୋଳର, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଅଲ ଓଡିଶା ଖେଳି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଟିମ୍ ର ସବୁବେଳେ ମାନେ ପେକ୍ 11 ସବୁବେଳେ। ଲାଟୁଆଇ ଯିଏକି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପେକ୍, ସବୁବେଳେ ଇମରାନ ଭାଇ ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟେ ଟିମ୍। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଆଇଡଲ ମାନେ ଇମରାନ ଭାଇ। ଓକେ, ତ ଟିମ ର ସବୁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲେୟାର ବିଷୟରେ ବି ଜଣେଇଲେ। ଆଉ କିଛିଟା ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଛରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲେ, ତା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେମିତିକି ସାଇକେଲ ରେ ଯିବାର ହଉ କି ବସ ରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ହଉ କି ଏନିବଡି ଏଲ୍ସ, ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଟିକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛନ୍ତି ଧନ ରାଉତ? ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିଲି,
ସେତେବେଳେ ମନରେ ମାନେ ସବୁ ଯିଏ ବି ଲୋକାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିବ କି ମୁଁ ଟିକେ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଟିକେ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ତ ମୋର ବି ସେମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ବି ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତି, କି କଟର ଯଦି ପିଟି ପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଜି ଖେଳିଥାନ୍ତି। କଟର ସବୁବେଳେ ସିଧା ବଲ ଖେଳ ହୁଏ ନା, ତ ଯଦି ହଁ କଟରକୁ ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଖେଳିଥାନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଅଲ ଓଡିଶାର ବି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ମାନେ ଆମ ସିନିୟର ପ୍ଲେୟରଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଶୁଣିଛି କି ତୁ ଖେଳି ପାରିବୁନି, ଜଲଦି ଉଠିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବୁନି, ସେ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ହେଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯାଇଛି, ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପର ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଧାମନଗର ଟିକେ ଧନ ରାଉତ, ଆପଣ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଧରିକି କଥା ହେଇଯିବା। ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରେ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି। ଏଇଟା କେମିତି ଖୋଲି ହବ? ଯାଉ ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ 5 ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, ଆପଣ ମତେ ତାର ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଚୋକିଂ କ୍ରିକେଟ ରେ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ବି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଓଭର ଟୁ ୟୁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଧାମନଗର, ସେଠିକା ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ। କି ମୁଁ ଗଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯାଉଛି, ସେମାନେ ମାନେ କିଛି ନୋ ଡାଉଟ କିଛି କୋଶ୍ଚେନ ପଚାରନ୍ତିନି, ବଲ ପକାନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛି, ଏତେ ବଲ ଖେଳୁଛି, ଅଧିକା ଖେଳୁଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ସେମାନେ ଆଖି ନିଜର ଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଅଲ ଓଡିଶାରେ ରନ୍ କରିଛି। ତ ଓକେ ଧାମନଗର ପିଲା ହିଁ ମତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ? ଫାଷ୍ଟ କେହି କହୁନଥିଲି କି କିଏ ବି କୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ଚାହାନ୍ତିନି ମୋ ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁ କି ଇଏ କରୁ। ତ ପ୍ରଥମେ କେହି ଘରେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆସିକି ଘରେ ମାଡ ଖାଉଥିଲି। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲି, ତ ବାହାରୁ ପିଲା ଆସିକି ବି କହିଲେ ନା ଧନ ଭଲ ଖେଳୁଛି କହିଲେ, ତ ସେବେଠୁ କି ତୁ କଣ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ କଣ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଡିସକସନ ସେ ବିଷୟରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସପୋର୍ଟ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଘରେ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମୟ କୋଉଟା ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଏ ସିଜିନ ତା ପୂର୍ବ ସିଜିନ କଥା କହୁଛି, ହୁଁ ଯୋଉଥିରେ ହୁଁ କି ମାନେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 9ଟା ଶୂନ ହେଇଯାଇଥିଲି, ମାନେ 9ଟା ଜିରୋ। 9 ଦିନ ଖେଳିବାକୁ ଗଲି, 9ଟା ଜିରୋ। ତ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ ରେ ମାନେ ପଇସା ତ ମିଳୁଥିଲା, ପଇସା ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଶୋଉ ସେ ସାଟିସଫାକ୍ସନ ମିଳେନି କି ଆଜି ମୁଁ ଦିନର ଗୋଟେ ରନ୍ କରିପାଇଲିନି। ହୁଁ ହୁଁ ଶୋଇଲା ହୁଁ। ବେଳେ ରାତିର ନିଦ ହୁଏନି କି ଆଜି କିଛି ତ କରିନି ମୁଁ, ମାନେ ରାଇଟ୍। ଜିରୋ ସ୍କୋର। ତ 9 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ଘଟିଲା ପରେ ମତେ ଭିତରୁ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ମୋ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କ୍ରିକେଟ ହବନି। ତ ଓକେ, କ୍ରିକେଟ ଯେତେବେଳେ କେବେ ଛାଡିବା କେବେ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି କ୍ରିକେଟ ଛାଡିଦେବି, କ୍ରିକେଟ ଆଉ ଖେଳିବିନି, ଏଇ ସେଇ ଫେସ୍ ଥିଲା ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କି ନାଇଁ ଆଉ ମୋ ଦ୍ଵାରା ହବନି କ୍ରିକେଟ? ହଁ, ଏଇ ସେମ ଟାଇମ ରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 9ଟା ଶୂନ ହେଇଗଲି, ତ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ଆଉ କ୍ରିକେଟ ମୋ ଦ୍ଵାରା ହବନି, ତ ଛାଡିଦେବି ଆଉ। ଛାଡିବା ଟାଇମ ଆସିଗଲା, ଆଉ ରନ୍ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ କିନ୍ତୁ ମୋର 2-3 ଜଣ ସିନିୟର, ତ ତାଙ୍କୁ କଲ କରିଥିଲି, ମାନେ ଏମିତି ହଉଛି ମୋ ସହିତ କଣ କରିବି। ସେଇଠୁ ହୁଁ ସେ ହୁଁ କହିଲେ ହୁଁ କି ତୁ ଟାଇମ ନେ, ପିଚ୍ ରେ ଯେତେ ରନ୍ ହଉ ନ ହଉ ପିଚ୍ ରେ ମାନେ ଟାଇମ କାଢ, ନନଷ୍ଟପ ଛିଡା ହେଇକି ବି ହଉ, ପିଚ୍ ହଁ ରେ ହଁ ରହିକି ହଁ ଯେତେ ଅଧିକା ଟାଇମ ତୁ ବିତେଇବୁ ପିଚ୍ ରେ, ତ ସେତେ ଜଲଦି ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବୁ। ତ ଯାହାବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ଦରକାର ଥିଲା କି ମତେ ଗୋଟେ 20 ଓଭରିଆ ଫର୍ମାଟ ଦରକାର, ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାତିଲ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସେମ ଯୋଉ ଦିନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବାତିଲ ହେଲା, ସେମ ଦିନରେ ହିଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା ଯୋଉଟା 20 ଓଭର, ସେଇଠି ହୁଁ ମୁଁ ହୁଁ ପୁରା ହୁଁ। 3 ନମ୍ବର ଓଭରରୁ ବ୍ୟାଟିଂ କଲି, 19 ନମ୍ବର ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ହଁ। 50ଟା ବଲ ଖେଳିକି କରିଥିଲି ସେଇ 49 ରନ୍। ଓକେ, ପୁଣି ଆପଣ ସେଠୁ ମୁଭ ଅନ୍ କଲେ, ପୁଣି କ୍ରିକେଟ ଆଡକୁ ଆଗମନ କଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଜଣେ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥାନ୍ତି,
यही बैटिंग पछरे रहस्य कौन ना आगुरु आपन माइंड सेट से थिला छुआटा बेलू कि मते अटैकिंग खेलिबार अछि मु रही कि सिंगल बाहर करिबा पिला नुह मु आसीबी छक्का चौका लगेबी धूम धड़ाका करिबी जीबी। एक्चुअली माने जब फास्ट ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଖେଳିଲି କ୍ରିକେଟ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ମାନେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ହିଁ ମତେ ବ୍ୟାଟିଂ ମିଳେ हम्म ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଓଭର ତ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ଓଭର ଖାଲି ଛକା ହିଁ ଦରକାର କରେ କି ଯେତେ ଅଧିକା ରନ୍ କରିପାରିବ ଟିମ୍ ତ हम्म ସେବେଠୁ ମୁଁ ସେଇ ଡାଉନଲୋ ଖେଳି ଆସିଛି କି ମାନେ ଖାଲି ଛକା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ କଣ କୁହନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିକି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନ ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାଏ କି ଆଜି ଲମ୍ବା हम्म ଖେଳିବି ଖେଳୁଥିବି ମଝିରେ ଆଉଟ ହେଇଯିବି ସେଟା ଆସି ଭାବିବି ହେ ଯେତିକି ବଲ ଯଦି ମାରିଥାନ୍ତି ଛକା 2-3ଟା ତ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଡେଇ ଖେଳି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି ତ ସେଇଟାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗେମ୍ ଭଳି ଭାବି ଦେଇଛି ଛକା ମାରିବା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ। ओके सेमतिया माइंडसेट सहित आपण बैटिंग करंतु आगामी समय रे भी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण सामने रखिया चाहिए कि पावर हिटिंग पई किछिटा अभ्यास करंती आपण ए जो छक्का लगांती ता पई अभ्यास करियो पड़े। ହଁ ବହୁତ ପାୱାର ହିଟିଂ ବା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପଟ ମାରିବା ଟା କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଯିଏ ମାରୁଛି ସେଇଭଳିଆ କ୍ୱାଲିଟି ସଟ୍ ବି ଦରକାର କ୍ୱାଲିଟି ବଲ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଟି ସଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ଛକା ହବ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବହୁତ ମାନେ ମେହନତ ନ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରକାର ଝାଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନ ଭେଦିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ହେଇଥାଏ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସହିତ ସେଇ ଲାଇଭ ଶୋ ଟା ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଇନ ଆପଣ କହିଥିଲେ ସିଏ ବି କହିଥିଲେ କି ସଫଳତା ସିର୍ଫ मेहनत की दीवार ना କଣ ଏମିତି ଟାଇପ ର हाँ जिंदगी का एक सच्ची कहानी है सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी है। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ମୁଁ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଇଡି ଖୋଲିକି ସେଠି ମୋର କମେଣ୍ଟ ବି ସବୁଠୁ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭ ଟା ହଉଛି ସେଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେ ଲାଇଭ ଟା ମୁଁ हाँ हाँ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଟିକେ ଡାଉନ ଫିଲ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି देखେ ସେ ଲାଇଭ ଟା ବହୁତ ओके ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ओके ସେବେଠୁ ମେହନତ ଉପରେ ବେଶୀ ଫେଥ ରଖେ ମୁଁ। ओके प्रेशर सिचुएशन रे केमती से सिचुएशन को हैंडल करंती प्रेशर को केमती दरकिनार करंती प्रेशर आसिले ताकू केमती आपण कूल ठंडा दिमाग रे केमती से सिचुएशन को हैंडल करनियंती। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହୁଛି କି ତଳ ଆଡୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପ୍ରେସର ଖେଳେ କି ଏତିକି ବଲ ଏତିକି ରନ୍ ଥିବ ନହେଲେ ଟିମ୍ କୁ ଅଧିକା ରନ୍ କରିକି ଦେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ ତ ସେଇ ସେମ ଟାଇମ ରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କି ମୁଁ ରହିଲେ ମ୍ୟାଚ ସାରି ପାରିବି ଆଉ ମତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେଟଅପ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ କି ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଓଭରରୁ ପୂର୍ବ ଓଭର ମାନେ 20 ଓଭର ହେଲେ 19 ଓଭର ଖେଳ ସାରିବାର ଅଛି କି 10 ଓଭର ହେଲେ 9 ଓଭର ଖେଳ ସାରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ ର ଖେଳେ କି ଲାଷ୍ଟ ଓଭରକୁ ଖେଳ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବି ହେଇପାରେ 6 ବଲ 6 ରନ୍ ବି ହବନି ପ୍ରେସର ହେଲେ ଦିଟା ବଲ ଡଟ ହେଲା ପରେ ଥାର୍ଡ ବଲ କୁ କଣ କରିବୁ ନିଜେ ବି ଭାବିପାରିବୁ ସିଙ୍ଗଲ କାଟିବୁ କି ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଯିବୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ କି 9 ନମ୍ବର ଓଭରରୁ ପୂର୍ବ ଓଭରରୁ ଗେମ୍ କେମିତି ଫିନିଶ ହଉ ଲାଷ୍ଟ ଓଭରକୁ ପ୍ରେସର ନ ରହୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖେଳେ। ओके अबे इमेज 11 ऊपर दुई चारटा क्वेश्चन रखिबी इमेज 11 टीम रे आपनको बेस्ट फ्रेंड किए बेस्ट पार्टनर आर्यन पंडा इमेज 11 यही सीजन रे जते भी मैच खेली आपण कि आपण हृदय रे से मैच गोटे अलग छाप करके छाड़ी जाइए आ सेटा वन ऑफ द स्पेशल मैच रहिबो एई सीजन रो स्पेशल मैच स्पेशल नुहे आम गोटे हारिलु ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ଶଙ୍ଖା ମାରି ବଡମ୍ବାରେ ସିଆର ଯେତେବେଳେ 15 ରନରେ ତାଙ୍କର 5ଟା ୱିକେଟ ଯାଉଛି ତାପରେ ବି ଆମେ ହାରିଗଲୁ ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ओके ଶୋଇଥିଲା नेक्स्ट क्वेश्चन आपण सामने रखिया चाहिए आपण टीम रे सबुठारु मजाक मस्ती किए अधिका करथांदी जे कि फनी मोमेंट को क्रिएट करंती सेमती का प्लेयर रो ना नेबे ଟିପୁ ଭାଇ ଆଉ ଅଜୟ ରାଉତ ओके ସବୁବେଳେ କମେଡି सबुठारु सीरियस प्लेयर किए ସବୁବେଳେ ତ ସିରିୟସ ସିରିୟସ ଆମର ଟିମ ର କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହୁଏ
ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କେହି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିବା ଛୁଆ ହିଁ ଆମ ଟିମରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସେ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଏନ୍ ପଣ୍ଡା ମୋବାଇଲ ସେଭଳି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପଶିକି ରୁହେ। ତାର ବାହାର ଦୁନିଆ ସହିତ ମତଲବ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଭଲ ସିଏ ଭଲ ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ମଜାମସ୍ତିରେ ଚାଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ 3-4 ସିଜିନ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ ଆଗକୁ ବଢିଛି, ତ ଆଜ ଏ ପ୍ଲେୟାର ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ କିଏ କଣ ଭାବିବ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଗାଁରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ଅଲ ଓଡିଶା ହେଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କି ବାହାରେ ସବୁ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି କ୍ୟାରିୟର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫରଦିନ କାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କରନ ଅମ୍ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି କ୍ରିଷ୍ଣା ଶତପଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲେବୁଲ ସବୁ କ୍ରିକେଟର ପହଞ୍ଚିଲେଣି କେବଳ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଆମ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ? ସେମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ମାହିର, ଆମେ ସୋ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ, ଏତିକି ତ ତଫାତ୍ ନା। ଆଉ କଣ? ତ ସେମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ। ମାନେ ଲିଗାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଲିଗାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛୁ। ପ୍ରୋ ବଲ କ୍ରିକେଟ ଆମେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଟା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ସବୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମାନେ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନେ ଆମର କମ୍ପିଟେଟିଭ ହୁଅନ୍ତେ, ଆମେ ବଢିବା କେମିତି? ଯଦି ଆମ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭଲ ଜଣେ ଆମ ମାନେ ଆମ ଏଗନେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ପଇଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ଟ୍ରାଏ କରିବା। ହଁ ତ ହଁ ହଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କମ୍ପିଟେଟିଭ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହବ କି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ୟାରିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ଖେଳିବୁ କି 40 ବର୍ଷ 45 ବର୍ଷ ଖେଳିବୁ କି? ହୁଁ ହୁଁ ଖେଳି ସାରିକି କିଛି ପୁଣି ଫାଇନାଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ 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 କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଇଟ। ସେ ଯୋଉ ଲେବୁଲର କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଆଉ ଅଭାବର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଛାଡିବୁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ପାଖରେ କମିଥିବ ତାଙ୍କଠୁ। ଯଦି ଆମେ ହୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳନ୍ତେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଲେବୁଲର ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଫିଲ୍ ହୁଅନ୍ତାନି କି ଆମେ ଖେଳିକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ହଇରାଣ ହବା। ଓକେ, ସିଧା ସିଧା କଥା କି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଲଦି ଆପଣେଇବା, ଆମ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ, ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ହୁଁ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ରଖିଲେ କି ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ କୁ ଆପଣେଇବା, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଅମ୍ପାୟାରସିପ ହଉ କି ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି ଜିନିଷ ହଉ, ଯୋଉଟିକ ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆ ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛେ, ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର କୁ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଉପରେ ହଁ କିଛି କହିବେ। ହୁଁ ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଗିଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହାଲକା ବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବରମୁଣ୍ଡା। ବରମୁଣ୍ଡା, ତ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ବରମୁଣ୍ଡା ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ କଣ ପାଇଁ ଉପରେ? ବରମୁଣ୍ଡା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ 2 ହୁଁ ବର୍ଷର ଥରେ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଶିଖିବା କଥା କି 10ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଲ୍ ପଡିବ ମାନେ ପଡିବ। ଆପଣ ହୁଁ ହୁଁ ଏକ୍ସ ହୁଁ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯୋଉ ଟିମରେ ଯୋଉ ଟିମ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଟିମ ସମାନ। କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କି ଆମର ଯୋଉ ଫିନିସିଂ ଲାଇନ ର ପ୍ଲେୟର ମାନେ ରହିଲେ, ଯେତେ କମ ଓଭର ହବ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ଲେୟର ବଳି ପଡିଯିବେ। ହୁଁ 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 କିଛି ପ୍ଲେୟର ବଳି ପଡିଯିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେୟର ମାନେ ରାତିରେ ଭାବିବେ ୟାର ତ କିଛି କରିନି, କଣ କରିବି, ଖାଲି ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି। ସେମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ନା। ହୁଁ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟ ର କ୍ରିକେଟ ହବ, ସେତେ ଭଲ ହବ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ କରନ୍ତୁ, 10 ଓଭର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ନା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କ୍ରେଜ ବଢିବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କି ଟାଇମ ଟେବୁଲ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ କୋଉ ଟିମ୍, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ନ ପହଞ୍ଚୁଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଯାଉ, ଦେଖିବେ ବରାବର ସବୁ ଟିମ୍ ଆସିକି କେମିତି ଟାଇମ ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏତିକି ଖାଲି Yes. ମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୁ ଏତିକି ଡେଭଲପ ହଉ ଅଲ ଓଡିଶା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ ହଉ। କାରଣ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଦଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କୋଉ ହୁଁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ବଢିଆ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ 10 ଓଭର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହଉ। ଓକେ, ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଟିକେ ତ ମେଣ୍ଟେନ ହଉ।
ओके एबे आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन उपरको आपनक मतरे इमेज 11 को छल्ला परे ओडिसा रो सबुठारो शक्तिशाली टीम किए जो टीम टिके चैलेंज देई थाई इमेज 11 को ମୁଁ ଦିଟା ଟିମ ର ନାଁ ନେବି ଯୋଉମାନେ ଇମେଜ ସହିତ ପୁରା କାଟେକି ଟକ୍କର କ୍ରିକେଟ କମାଣ୍ଡୋ 11 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁୱାନ 11 ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଇ Okay. ଦିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ओके एबे जो क्वेश्चन रखिबे आपण गोटे गोटे प्लेयर रो ना नेबे आपण को नजर रे जो प्लेयर आपण को बेस्ट लागंती से क्वेश्चन को जे फिट बसिबे जो प्लेयर आपण तांकरी ना नेबे 1 सेकंड एई सीजन रो फियरलेस बैटर किए आपण को लागुचंदी कि फियरलेस अंदाज रे बहुत भलो खेली चंदी से ଏଇ ସିଜନ ରେ ଫିୟରଲେସ୍ ଚୁଇଁକାଳିଆଇ ओके एई सीजन रो जदी गोटे क्लास बैटर आपण चूज करिवे ताले काहा को चूज करिवे बबलू दास एई सीजन रो जदी वन ऑफ द बेस्ट पेस बॉलर स्पीड बॉलर को आपण चूज करिवे त काहा को चूज करिवे पेस बॉलर अजुआई ओके जदी गोटे कटर बॉलर आपण चूज करचंती ताले बेस्ट कटर बॉलर किए एई सीजन रो रगड़ा मानस बेस्ट फिनिशर भाव रे आपण काहा को देखिले जे कि भलो फिनिशिंग टच देइचंती निज टीम पई टीपू सुल्तान जदी गेम चेंजर प्लेयर आपण चूज करिवे ताले सर्वप्रथमे कहा ना आपण को माइंड को आछी जे कि गेम चेंजिंग परफॉर्मेंस देइचंती हिरालाल मेंडिस ओके जदी गोटे कूल काम कंपोज प्लेयर आपण चूज करिवे ताले कहा ना नबागु चाहिबे आपण चिन्मय जदी गोटे एग्रेसिव प्लेयर आपण चूज करचंती हिरालाल मेंडिस ओके एई आपण भी जने यंगस्टर किंतु एई सीजन जते भी यंगस्टर सामना को आछंती आपण को नजर रे को यंगस्टर सबठरो भलो परफॉर्मेंस देइचंती चैतन्य चैतन्य आईपीएल रे आपण को फेवरेट टीम को टीम आज्ञा आज्ञा सुबिलानी क्वेश्चन ता आईपीएल रे आपण को फेवरेट टीम ना कोन मुंबई इंडियंस ओके इंडिया टेनिस क्रिकेट रे आपण को प्लेयर को फॉलो करंती को प्लेयर आपण को नजर रे सबठरो बेस्ट आ तांको खेल देखिबा को आपण को मजा लागे मते दीटा प्लेयर भारी भल लागंती कृष्णा सतपुटे सर आ गोटे फरदीन काजी ओके इंडिया क्रिकेट को जदि हम उठे की देखिबा आपण को आइडियल क्रिकेटर के रहिचंती रोहित शर्मा सर रोहित शर्मा ओके जदि इंटरनेशनल क्रिकेट को हमें उठे की देखिबा इंटरनेशनल अदर कंट्री रो को प्लेयर को आपण फॉलो करंती एबी डिविलियर्स ओके इंडिया रे एमटी गोटे मैच जोटी को आपण पई मेमोरेबल रहिची से मैच रो हाइलाइट ते आपण इंडिया रो एमटी गोटे हां इंडिया रो एमटी गोटे मैच जोटी को आपण पई मेमोरेबल रहिची से मैच सब दिन पे आपण को हृदय रे जगह करी की रहिची माने भलो भलो कथा कहूची जोटा पॉजिटिव रे सेटा होची रोहित शर्मा सर जो दिन 264 माइले सेटा मोबाइल माने पूरा लाइव देखुतली आउ माने जोटा दुखद जोटा हम हारिलु वर्ल्ड कप जोटा हम डिजर्व करथुलु हम माटी रे खेल होतला हम को टूर्नामेंट को मैच हारि नथिलु हम भी चैंपियन डिजर्व करथुलु अवश्य अनसर्टन गेम क्रिकेट किंतु हारिलु सेटा ही मेमोरेबल रहा हारिया ओके बहुत सारा राइवलरी मैच आमे देखिचे आपण खेलीचंती भी आपण को बेस्ट राइवलरी मैच कोटा बेस्ट राइवलरी मैच मते लागे जो खेलिलु आमे एक बॉल 6 रन पिटी के हरे देले हमको आनी चाहि सही टूर्नामेंट ता हे जेतला हिट माइंड वर्सेस इमेज बहुत प्रेशर हाई प्रेशर मैच
ओके आपन फेवरेट शॉट कोटा रही पुल पोल एमती किसी फेवरेट नंबर अच्छी आपनकर 45 ओके देन को बोलर आपन को टिके चैलेंज देइछंती एई सीजन रे दीटा बोलर मु एथर फास्ट फेस करली मो दीटा बोलर बहुत कष्ट देइछंती होटला हम कोसला राजवाई आ रगड़ा मानस ओके एबे फटाक्स आपन गोटे एमती क्या काम करबा को कहबी जो टिके कष्ट किंतु आपन को चूज करिवार अछि एई सीजन रो टॉप 5 बैटर टिके फटाफट जिबा टॉप 5 बैटर फास्ट रखी बबुलाई तापर रखी चुई कालियाई तापर रखी गुरुदीपन भाई 3 अजय राउत को रखी 4 आउ बैट्समैन बबुल दास अजय राउत आउ चुई कालिया गुरुदीपन जेना आ गोटे कंटियाई ओके एबे आसीबा टॉप 5 बॉलर बोल फास्ट रखी जे पाइची तो रगड़ा मानस तो सेकंड रखी कोसला राजवाई थर्ड रखी स्वाधीन सेठी आउ रखी कमांडर बंटी नायक लास्ट वन रखी सौम्य रंजन पाल ओके देन एबे आसीबा टॉप 5 ऑलराउंडर ऑलराउंडर रखी फास्ट रे हिरालाल मेंडिस सेकंड रे रखी चिन्मयी এই সিজন লাডে নাই কম খেলেছি কিন্তু সে যেতে খেলেছি 7টা কি 8টা সিরিজ ହେଇଛି ସେ ବି অলরাউন্ডর 3 ଆଉ অলরাউন্ডର ରଖିବି ଅମନ ଭୋଇ ଲାଷ୍ଟ ରଖିବି ଆଉ ଦି ଜଣ ନା ନେବି ଇମରାନ ଭାଇ ଆଉ କୋଣାର୍କ ସନାଇ ओके बहुत सारा टूर्नामेंट खेली एई सीजन रो किछिटा टूर्नामेंट एमती मु कहबिनी कि 4टा कोंदो 5टा कोंदो कि 10टा कोंदो आपण जेतेटा कहि परिबे आपण को भलो लागिथिबा किछिटा टूर्नामेंट रो ना नेबे जार ऑर्गेनाइज बहुत भलो हेतला हॉस्पिटैलिटी बहुत भलो थिला क्राउड भलो आस्तले आ सेठी आपण परफॉर्मेंस भी अल्प बहुत भलो थिला तो एमती का किछिटा टूर्नामेंट रो ना नेबे डे आ नाइट मिसई कि आपण जेतिकटा टूर्नामेंट कहि परिबे आपण को जेतिकटा माइंड रे आछी कहि चलिबे मते भल लागिला बागेडिया कप आउ से जो हल्का बॉल टूर्नामेंट कहथिले हमर 2 लाख थिला बोरमुंडा कप बलांगीर सेठी मो से दिना टूर्नामेंट डिसिप्लिन भाई मते बहुत भल लागिला तो थर्ड रहला कमीरा कप फोर्थ रे रखबी तोड़ा आउ एक रखी बडम्बा आउ गोटे टूर्नामेंट गंजाम रे जोड़ा होतला से टूर्नामेंट भी बहुत एकुटिया जीतेले एकुटिया हां से टूर्नामेंट भी बहुत क्रेज थिला आउ मु तो कहबी खाइया पीवा देखिया बोले कमीरा कप बाघर खाइया दूथले आउ गंजाम भी सेम पूरा खाइया पीवा रे नो कॉम्प्रोमाइज ओके आउ किछि टूर्नामेंट नाइट टूर्नामेंट सुबनी भाई आउ किछिटा नाइट टूर्नामेंट जो नाइट टूर्नामेंट होई बेल्लो बहाली आउ गोटे केउझर टूर्नामेंट जो पिलाड भाई की गोटे बॉल छक्का मारी भाइराल हेतला से जो तरिमुल एई दिरा टूर्नामेंट मते पूरा बहुत इंप्रेस करथि ओके एबे आपन विषय रे जानिबा को तो चाहिबी फटाफट आपन को फेवरेट एक्टर के मो फेवरेट एक्टर धनुष फेवरेट मूवी एबे जो रिलीज हैनी हमर जो पेडी जो एक दिन तले रिलीज हेतला सही फिल्म ता इंस्पायरिंग फिल्म मत लागे ओके क्रिकेट को छल्ला परे आउ कोन हॉबीज अछि आपनकर आउ कोन करिबा भल लागे बैडमिंटन खेलियो भल लागे
ओके आपन फेवरेट फूड कौन रही कौन खाइबा को भल लगे आपन को बिरियानी खाउतली एबे एबे पसंद लागुଛି आउ थरे कहबे वॉइस टिके कटिला ମୁଁ କହିଲି ଆଗରୁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ ଥିଲା हाँ କିନ୍ତୁ हाँ ଏବେ ଏବେ ପଳି ଭେଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିଫର କରି भल ଭେଜ लागुଛି ओके फिटनेस उपरे दुई लाइन आपण कौन कहबे हम यंग मास को यंगस्टर मान को फिटनेस उपरे ध्यान दबा को कौन कहबे ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଫିଟନେସ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କର ବୋଲିଂ କର ସବୁରି ମୂଳରେ ଫିଟନେସ କାରଣ ବ୍ୟାଟିଂ ରେ ଆଜି ଫ୍ଲପ କାଲି ଭଲ ହେଇପାରେ ବୋଲିଂ ରେ ବି ସେମ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପର ଡେ ଭଲ କରିପାରିବା ତ ଫିଟନେସ ଯାହା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ଫିଟ ରହିଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିଟ ओके एबे आपन को फैमिली ऊपर को आसीबे फैमिली रे के अछंती आउ आपन को माता पिता को ना टिके मेंशन करिवे प्लीज ଆମେ ଟୋଟାଲ 4 ଜଣର ଫ୍ୟାମିଲି ତ हाँ हाँ ବାପା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ମା ଅନିମା ରାଉତ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି ତା ନା ଗୌତମ ରାଉତ किए सबुठर अधिक सपोर्ट करंती क्रिकेट खेलिबा पई आजि का डेट रे ମା माँ माँ को हाथ रंधा रोसई धनराउ सबु पुओं को सुआदिया लगी थाए आपण माँ एमती कौन बनाती जोटी आपन को सुआदिया लगे आपन को पेट पुरी जाए से खाद्य खाइले ମତେ ମୋ ମାର ବିରି ଡାଲି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଧନ ରାଉତ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ର ଜଣେ ରେଗୁଲାର ଭ୍ୟୁଅର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଜୀ ଯେ କି କ୍ରିକେଟ ବାଣୀକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତ ଆମ କ୍ରିକେଟ ବାଣୀ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରତି ସେମିତି ଥାଉ ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଏଉଠୁ ପୁଅର ଯାହା ବି ଅଳି ଅଝଟ ଅଛି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେବେ ବି ମତେ ଦେଖା କରିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଁ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରେଇବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କିଛି କହିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଗୋଟେ ମା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉ ଯେତେ ଯାହା କମେଇ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ମା ସାମ୍ନାରେ ପୁଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛୋଟ ଆଜି ଲାଇଫ ରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ମରିଥିଲା ଯାଏ ହାତ ଛାଡିବନି ओके देन एबे गोटे राउंड खेलिबा जोठी सिमिलर प्लेयर को ना नेबी आपन गोटे गोटे प्लेयर आपन चूज करिवे आपन को जो प्लेयर पसंद असलम खान किरण खान फटाफट जीवा है कि असलम खान विश्वजीत प्रधान काऊ ना राकेश साहू राकेश साहू इमरान खान ना पिपिली पुओ इमरान खान लुलु स्वाई ना कंटिया लुलु स्वाई छोटू आकाश ना जगत राम भोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन छोटू आकाश लाडेन ना देवाशीष पारसाणी लाडेन विश्वरंजन साहू ना माणिक चांद विश्वरंजन साहू टीपू सुल्तान ना चित्री विकास सुल्तान टीपू सुल्तान ओके देन चुई कालिया ना राकेश जेना चुई कालिया सोहेल खान ना एमडी समीर सोहेल सोहेल अजय राउत ना उत्कल केशरी राउत अजय राउत चिन्मय परिड़ा ना गुरुदीपन जेना क्लास बैट्समैन विषय रे खाली यदि कहबा दियो बराबर टिके नेटवर्क इशू अच्छी ओके मो क्वेश्चन थिला चिन्मय परिड़ा ना गुरु नंद भाई
ओके देन राजा कुसुम ना बबलू दास? बबलू दास। ओके थैंक यू सो मच आपण आपण फेवरेट प्लेयर को चूज कले बहुत बढ़िया एपिसोड रहिला हम पई धन राउत सेकंड टाइम आमे आपण सहित कथावार्ता हेलु आपण पई किछि शायरी कहनी एपर्यंत कहिना मु शेष समय को अपेक्षा करतेली धन राउत आपण पई दुई लाइन कहबा को चाहिबी केबे भी आपण मैच एमती गोटे फसिकी थिबो जदी ये शायरी आपण माइंड को आछि निश्चित भाव में आपण को मोटिवेट करिवो केबे भी आपण इनोसेंट थिबे एकुटिया थिबे आपण को भल लागु नथिबो ये शायरी जदी आपण माइंड को आछि निश्चित भाव में आपण को मोटिवेट करिवो तो धन राउत आपण पई दुई लाइन कि सफर में मुश्किलें आए तो कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है आप अपना कीमत को बढ़ाए हैं आप मेहनत परिश्रम के चलते आपने अपना तकदीर को बदला है धन राउत थैंक यू सो मच आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे शो के साथ जुड़े बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए थैंक यू सो मच आगु को नुआ सीजन आसुची इमेज 11 पटरू खेलिबे ना अलगा किछि प्लानिंग अछि आपनकर मते बढ़िया खुलासा कथा कहू जे जते पर्यंत इमेज 11 मते खेलउथबो सेते पर्यंत इमेज 11 ले खेलिबी जो दिन इमेज 11 मते बाहर कर दबो कि मोटू बेटर किछि मिलिबो सेबे मो सेकंड ऑप्शन कथा भाबी नले इमेज 11 पटरू खेलु ओके धन राउत जीवा पूर्व आ गोटे कष्ट काम आपण करिवे आपण ड्रीम 11 आपण पिक करिवे जोठी 5-6टा बैट्समैन 2-3टी ऑलराउंडर आ बॉलर को नहीं गोटे बेस्ट 11 आपण रेडी करिवे तो ओपनर रु हमें स्टार्ट करिबा ओपनर मेंडी साइल आडे नाही फर्स्ट टाइम बबलू दास विश्वरंजन साहू इमरान आई अजय राउत आ गोटे दिटा ऑलराउंडर भी आपण देवाशीष पाटसाणी 7टा प्लेयर हे गले आ 4टा प्लेयर आउरी गोटे भी कोन ऑलराउंडर नै परिवे कि कोन से बैट्समैन भी नै परिवे ओके ओके चाहिए टीपू सुल्तान ओके एबे तीनोटी बॉलर ही चूज करबा को पड़िबा आपण कौशल राजवाई सोहेल परेश सामल नहले पिलाड भाई ओके ए टीम रो कैप्टन के रहिबे कैप्टन हिमांशु शेखर दल ओके देन आपण इमेज आपण को छाड़ले आपण किंतु इमेज को छाड़िबे नाही ये कथा भी कहले आ मु आशा करिबी कि आगामी सीजन आपण पई गोटे बड़ सीजन हो आ बैट रो ढेर सारा रन आपण संग्रह करंतु आ निज टीम को से जो नंबर 1 रो स्वप्न रहिछि से नंबर 1 रो स्वप्न जाए नै कि जानतु निज बैटिंग माध्यम रे आपण भी ओडिसा टेनिस क्रिकेट रो नंबर 1 बैटर बनंतु एई सब शुभ चिंता सहित मु आपण विदाय नबा चाहिबी किंतु जीवा पूर्व आउ दुई लाइन आपण पई कहया चाहिबी कि मैं शून्य पे सवार हूँ कि मैं शून्य पे सवार हूँ बेदब समय में खुमार हूँ मुश्किलों से क्यों डरूं मैं खुद के हेर हजार हो मैं शून्य पे सवार हूँ जीरो रु स्टार्ट करते धन राउत किंतु आज जीरो रु हीरो होइचंदी धन राउत मो आगामी समय रे सुपरस्टार रो जो टैग अछि सेटा आपण आपन छाती रे लगांतु ए आशा नै कि मो आपन विदाय नेबी जय जगन्नाथ जीवा पूर्व क्रिकेट बाणी पई दुई लाइन कहि कि जिवे धन राउत जीरो रो हीरो करथिवा लोक ही आपण माने किछि कहबेनी ओके थैंक यू जय जगन्नाथ रहिली जय जगन्नाथ ओके